Hello students, once again welcome in today's first session of cost accounting. In our yesterday session, students, we calculated the question number 10 of contract costing. Now, in today, we calculate the question number 18 given in your textbook on page number 358. So just keep the textbook in front of you and read the question carefully. વ્યવસ્થિત રીતે ક્વેશ્ચન રીડ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. જનરલી બનશે એવું કે કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગના બધા સમમાં કોઈક ને કોઈક માઇનોર વેરિએશન એ તમને અહીંયા આપેલ છે. So you need to do the practice of all type of sums that we are calculating in our ક્લાસરૂમ સેશન, રાઈટ? કે આપણે જે રેગ્યુલર કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ, રાઈટ, એ બધા सम्सની પ્રેક્ટિસ છે તમારે કરવાની રહેશે, રાઈટ? સો નાઉ રીડ ધ ક્વેશ્ચન. રજની બિલ્ડર્સ સાઇન્ડ અ કોન્ટ્રાક્ટ ફોર ₹15 lakhs. એક કન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે, બિલ્ડર છે, કે જે કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇઝ ₹15 lakhs એન્ડ સ્ટાર્ટેડ વર્ક ઓન 1/4/2011. સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે કન્સ્ટ્રક્શન? 1/4/11. Contractor receives 80% cash against work certified. કોન્ટ્રાક્ટરને કેશ કેટલી રિસીવ થાય છે? વર્ક સર્ટિફાઈડના 80%. Now, details regarding contract for the year ended on 31st March 2012 are as under. Students, યર એન્ડિંગની ડિટેલ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરેલ છે. આખો ક્વેશ્ચન રીડ કરતા લાસ્ટમાં લખે છે પ્રિપેર નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ફ્રોમ ધી અબોવ પર્ટિક્યુલર્સ. ફોર ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન અ ક્વેશ્ચન તમને એ રીતે પૂછે છે કે પ્રિપેર નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ઇન યોર ક્વેશ્ચન, રાઈટ? નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ જ્યારે તમને પ્રિપેર કરવા માટે કહે છે, એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર ટુ અકાઉન્ટ્સ. નંબર 1 contract account and the second one work in progress account. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. સો give the heading in your text in your book. Question number 18, page number 358. On first page, draw the contract account and on the second page, draw the work in progress account. Work in progress account will be of 5 to 7 lines, right? ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે? Okay. Now, draw the account. On contract account, as usual, 4 columns, debit and credit side, on each side 2 columns, particulars and rupees. Same way we will prepare the work in progress account, right? Okay. Now, one by one, we will read the transaction, right? First transaction is given materials directly supplied by suppliers. That means તમે આ કોન્ટ્રાક્ટમાં મટીરિયલ છે એ સપ્લાય કરો છો. સપ્લાય ક્યાંથી થાય છે? ડિરેક્ટલી ફ્રોમ ધ સપ્લાયર, રાઈટ? Expense છે, so we will write down in your contract account debit side to materials supplied. How much? Amount 3 lakh rupees. Next one is given materials issued from stores. Some of the material that you are transferring from your stores or go down. અમુક material તમે તમારા stores માંથી લઈ આવો છો. Again expense છે, so on debit side write down to material issued from stores. Amount 2 lakh rupees. Next one, materials received from other contracts. બીજા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી તમને તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં મટીરિયલ છે રિસીવ થાય છે. That means material transferred from another contract. તો એ પણ તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં ઇશ્યુ કરો છો તો એક્સપેન્સ છે. So write down on debit side to materials received from other contract. ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ amount 94,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન લેબર પેઇડ મીન્સ wages. wages પે કરો છો, that means it's your expense, so write down on debit side to labor paid amount 1,30,000 rupees. Next one, indirect expenses, from which 10,650 to be debited to P&L account. Total amount is given 80,650. Students, જ્યારે આ રીતનું તમને ટ્રાન્ઝેક્શન આપે છે ત્યારે યાદ શું રાખજો?
તમારે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ એ જ લેવાના છે કે જે નેટ હોય, દેટ મીન્સ કે જે તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ થઈ શકતા હોય. ટોટલ છે 80,650, જેમાંથી 10,650 ઓલરેડી તમે તમારા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દીધા છે. તો હવે એ ફરી પાછા અહીંયા ડેબિટ કરાય નહીં. તો ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કેટલા થશે? રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ indirect expenses. But how much? Write down into bracket. Total amount 80,650 minus 10,650. So amount of indirect expenses recorded in your contract account will be of 70,000. Right? Next one. Plant sent on site on 1/1/2012. તમારો કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે સ્ટાર્ટ થાય છે? ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આપેલ છે ઓન 1/4/2011. રાઈટ? તમે ડ્યુરિંગ ધ યર તમારા કોન્ટ્રાક્ટમાં પ્લાન્ટ જે ઇશ્યુ કરો છો, ક્યાં ઇફેક્ટ આપો છો? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ પ્લાન્ટ ઇશ્યુડ. શું લખશો સ્ટુડન્ટ્સ? ટુ plant issued. On which date? Write down into bracket on 1/1/2012. Date mention ખાસ કરજો જેથી કરી depreciation calculation અને closing balance find out કરવાનો ખ્યાલ આવે. Right? Amount of plant is 96,000 rupees. Next one. Next is given sale of materials. Material sell કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. when you are selling the material you will receive the amount. તમારા માટે ઇન્કમ છે તો રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? in your contract account credit side write down by sale of materials. મટીરિયલ સેલ કરતા અમાઉન્ટ રિસીવ કેટલા થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ 16,400 રૂપીસ. બટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ એ જે મટીરિયલ સેલ કરો છો એમની તમને કોસ્ટ પ્રાઇસ આપે છે વિચ વોઝ 17,500 રૂપીસ. તો કોસ્ટ કરતા સેલિંગ પ્રાઇસ એ કેવી છે? લેસ. જ્યારે કોસ્ટ વધુ હોય સ્ટુડન્ટ્સ દેટ મીન્સ ઇટ્સ યોર લોસ. તમને મટીરિયલ સેલ કરતા શું થાય છે? લોસ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં જો લોસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. એન્ડ પ્રોફિટ થાય તો ડેબિટ સાઇડ. અહીંયા લોસ થાય છે સો રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય લોસ ઓન સેલ ઓફ મટીરિયલ્સ into bracket amount selling price is 16,400 minus cost price is 17,500. So loss amount 1,100 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, materials return to store. If you are returning any material to your stores from your contract, then effect क्या આપો છો? In your contract account credit side, write down by return by material returned to stores. How much? Amount 10,000 rupees. Next one, loss of material due to theft. theft ને લીધે મટીરિયલ લોસ થાય છે. અગેન સ્ટુડન્ટ્સ લોસ છે તો ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય loss of materials due to theft. How much? 7,500 rupees. Right? Next, closing stock of material on 31st March 2012. That means year ending થાય છે ત્યારે તમને મટીરિયલ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલ છે. એ રેકોર્ડ ક્યાં કરીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ? ખાસ યાદ રાખજો. ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હેડિંગ આપો છો બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. એ હેડિંગ આપ્યા પછી એમના અંડરમાં તમે રેકોર્ડ કરો છો મટીરિયલ હોય, કોઈ અસેટ્સ હોય, સર્ટિફાઈડ વર્ક હોય કે અનસર્ટિફાઈડ વર્ક હોય એ બધાના બેલેન્સીસ. રાઈટ? મટીરિયલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 22,600 રૂપીસ. ચલો આ ઇફેક્ટ આપવાનો ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ?
Next one, afterwards. Next is given labor outstanding on 31st March 2012. Labor outstanding means outstanding wages. Wages છે પે કરવાના બાકી છે, unpaid છે. ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? રાઇટ ડાઉન. તમે અહીંયા ડેબિટ સાઇડ એક્ચ્યુઅલ વેજીસ જે રેકોર્ડ કરેલા હતા 1,30,000 રૂપીસ, રાઈટ? એ તમારે ઇનર કોલમ છે મૂકવાના રહેશે. વાય? બીકોઝ એમાં હજુ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ છે, તમે શું કરશો? પ્લસ. So write down inner column and write down plus outstanding amount. Outstanding કેટલા છે students? 10,000 rupees. So write down 10,000 and total will come 1,40,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે? આ સમજાય છે students? Okay. Next, profit transferred to P&L account on 2/3 cash basis. તમને ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી આપેલ છે કે પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ P&L અકાઉન્ટ ઓન 2/3 કેશ બેસિસ એ કેટલા છે? તમે જે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા પ્રોફિટ ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ P&L અકાઉન્ટ 2/3 cash based profit છે. So write down into bracket 2/3 cash basis amount 1,28,000 rupees. ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. ઇન શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને આ જે પ્રોફિટ પોર્શન છે એ ડિરેક્ટલી આપેલ છે. નેક્સ્ટ વન, calculate depreciation at 15% per annum on plant. You need to calculate the depreciation on plant. Students, depreciation on plant એમની ઇફેક્ટ તમારે ક્યાંય આપવાની છે નહીં, એ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? તો આનો યુઝ તમે ક્યાં કરો છો? ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્લાન્ટ રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. હેડિંગ તમે આપેલ છે બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. ત્યાં પ્લાન્ટનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ કરો છો, રાઈટ? કેટલું થશે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે એમના પર ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. પ્લાન્ટની કોસ્ટ પ્રાઇસ તમને આપેલ છે 96,000 રૂપીસ. ચલો છે સ્ટુડન્ટ્સ, 96,000 માઇનસ ડેપ્રિસિએશન તમે કરો એટલે તમને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મળે. ડેપ્રિસિએશન કેટલું થશે? 96,000 ના 15%. અગેન આઈ રિપીટ, તમારા કેલ્સીમાં આ કેલ્ક્યુલેશન કરજો. 96,000 ના 15%. બટ આ પ્લાન્ટ તમે ઇશ્યુ ક્યારે કરો છો? ઓન 1st of January. તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થઈ જાય છે? 31st March. તો 3 months માટે જ કેલ્ક્યુલેશન કરશો, રાઈટ? સો 96,000 ના 15% multiply 3 divide by 12. So the 3 months depreciation will come 3,600 rupees. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એ માઇનસ કરો. So the closing balance of plant will come 92,400 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. તમારે ડેપ્રિસિએશનની કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા લખવી હોય તો લખી શકો છો. 96,000 મલ્ટીપ્લાય 15% મલ્ટીપ્લાય 3/12. આ રીતે તમારે ડેપ્રિસિએશનની કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, amount of uncertified work is 10% of certified work, રાઈટ? તમને કયા કન્ડિશન આપે છે કે જે અનસર્ટિફાઈડ વર્કની અમાઉન્ટ છે એ કેટલી છે? તો કે જે પણ સર્ટિફાઈડ વર્ક હોય એના 10% છે. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે સર્ટિફાઈડ વર્ક કેટલું છે? નો, રાઈટ? લાસ્ટ, પ્રિપેર નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ફર્સ્ટ સમ એવો છે કે જેમાં સર્ટિફાઈડ વર્ક કે અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને નથી આપેલા. અધરવાઇઝ અત્યાર સુધી ક્વેશ્ચનમાં જનરલી શું થતું કે સર્ટિફાઈડ વર્ક આપેલ હોય અને તમે અનસર્ટિફાઈડ વર્ક ન આપેલ હોય તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા, રાઈટ? બટ ઓવર હિયર સર્ટિફાઈડ વર્ક એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બોથ આર મિસિંગ. બંને શું છે? મિસિંગ છે. આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના થશે. કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ?
એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પહેલા તો તમારી પાસે ટોટલ પ્રોફિટ છે એ હોવો જોઈએ. મીન્સ વોટ? તમે જે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો એમાં ડેબિટ સાઇડ બધા એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરો છો, રાઈટ? એ સિવાય તમને લાસ્ટમાં પ્રોફિટ રિસીવ થાય છે, એ પ્રોફિટમાંથી બે પાર્ટ કરો છો. એક પાર્ટ કેશ બેઝિસ પર કેલ્ક્યુલેટ કરી પીએનએલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો અને સેકન્ડ પાર્ટ એ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. અહીંયા તમને પીએનએલ અકાઉન્ટમાં જે પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કરો છો એ ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે, રાઈટ? તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ. તો પહેલા આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું જેથી કરી ક્રેડિટ સાઇડ પછી મિસિંગ વેલ્યુ છે એ બે જ રહેશે, એક સર્ટિફાઈડ વર્ક એન્ડ એક અનસર્ટિફાઈડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, તો પે અટેન્શન, રાઈટ? તમે પીએનએલ અકાઉન્ટ કેશ બેઝિસ પ્રોફિટ અહીંયા રેકોર્ડ કરી લ્યો છો. એના બેઝિસ પરથી વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનો પ્રોફિટ છે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો? ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, રાઈટ? એન્ડ રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 1. Give the heading Find out profit transferred to work in progress account. કઈ રીતે? Write down in the next line. Here, profit on 2/3 cash basis is given. આ પ્રોફિટ તમને આપેલ છે કે જે તમે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. ફોર્મ્યુલા શું છે? પ્રોફિટ ઓન 2/3 કેશ બેઝિસ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય 2/3 મલ્ટીપ્લાય cash received upon work certified. પ્રોફિટ ઓન 2/3 કેશ બેઝિસ મીન્સ આન્સર તમને ઓલરેડી આપેલ છે. એ પ્રોફિટ કેટલો છે? 1,28,000 રૂપીસ ઇક્વલ ટુ ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ મિસિંગ, સો એઝ ઇટ ઇઝ રાખો, મલ્ટીપ્લાય 2/3 મલ્ટીપ્લાય કેશ રિસીવ્ડ એન્ડ સર્ટિફાઈડ વર્ક બંને નથી આપેલા. બટ સ્ટુડન્ટ્સ લાસ્ટમાં તમને લાસ્ટ નહીં સ્ટાર્ટિંગમાં જ સેકન્ડ લાઇનમાં જ એક તમને કન્ડિશન આપે છે કે કોન્ટ્રાક્ટર રિસીવ્સ 80% કેશ અગેન્સ્ટ વર્ક સર્ટિફાઈડ. એટલે કે કેશ રિસીવ્ડ છે એ વર્ક સર્ટિફાઈડના 80% છે. સપોઝ વર્ક સર્ટિફાઈડ 100 હોય તો કેશ રિસીવ્ડ એમના 80% કેટલા થાય સ્ટુડન્ટ્સ? 80 થશે, રાઈટ? તો અહીંયા એ જ પ્રપોર્શન મેં લીધેલ છે. કેશ રિસીવ્ડ 80 અને વર્ક સર્ટિફાઈડ 100. એટલે કે વર્ક સર્ટિફાઈડ 100 હોય તો એમના 80% એટલે કે 80 રૂપીસ એ શું થશે? કેશ રિસીવ્ડ. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે, રાઈટ? સો ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ટોટલ પ્રોફિટ ઇક્વલ્સ ટુ 1,28,000. આ બંનેને 3 and 100 ને ઓપોઝિટ સાઈડ લઈ જાવ છો સ્ટુડન્ટ્સ તો શું થશે? મલ્ટિપ્લિકેશન. સો મલ્ટીપ્લાય 3 મલ્ટીપ્લાય 100 એન્ડ આ ઓપોઝિટ સાઈડ જશે તો શું થશે? ડિવિઝન. સો ડિવાઈડ બાય 2 મલ્ટીપ્લાય 80. સો ટોટલ પ્રોફિટ વિલ કમ 2,40,000 રૂપીસ. આ ફોર્મ્યુલા પરથી તમને ટોટલ પ્રોફિટ છે મળી જાય. તો ટોટલ પ્રોફિટમાંથી પીએનએલ અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ હું માઇનસ કરી નાખું સ્ટુડન્ટ્સ. સો આઈ વિલ ગેટ ધ profit transfer to work in progress account equals to total profit 2,40,000 minus P&L account profit was 1,28,000. So rupees 1,12,000 transferred to work in progress account. So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઇટ ડાઉન ઇન યોર અકાઉન્ટ. તમારા અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપજો, રાઈટ? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ into bracket working note number 1. અને તમે શું કહો છો? રિઝર્વડ પ્રોફિટ, રાઈટ? ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? અમાઉન્ટ 1,12,000 રૂપીસ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમે કેલ્ક્યુલેશન છે કરી શકો છો. એનું રીઝન શું છે? આ આખા ક્વેશ્ચનમાં મિસિંગ વેલ્યુ કઈ છે? In the whole question, the missing value is certified work and uncertified work. બંને મિસિંગ છે, રાઈટ? તો આ બંને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમને ક્વેશ્ચનમાં પ્રોફિટ છે આપેલો જ હશે. જો કોઈ એક પ્રોફિટ આપેલો હોય તો એના બેઝિસ પરથી તમને સેકન્ડ પ્રોફિટ છે મળી જશે, જે રીતે આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરી એ રીતે, રાઈટ? તો અહીંયા હવે ડેબિટ સાઇડ કોઈ અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની બાકી રહેતી નથી. ડેબિટ સાઇડ આપણે પ્રોફિટ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, તો નેક્સ્ટ હવે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? ફર્સ્ટ વી વિલ મેક અ ટોટલ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ઓન ડેબિટ સાઇડ.
આપણે ડેબિટ સાઇડ કોઈ અમાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવાની બાકી નથી, એટલે એ સાઇડનો ટોટલ કરશું. Total will come 11,40,000 rupees. Okay. When you will do the total of contract account on debit side. કેમ ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ કરીએ છીએ? રીઝન ઇઝ ધેટ ક્રેડિટ સાઇડ હજુ સર્ટિફાઈડ વર્ક એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને રેકોર્ડ કરવાના શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? બાકી છે. એટલે ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ અત્યારે કરી શકાય નહીં. બટ ડેબિટ સાઇડ બધી ઇન્ફોર્મેશન રેકોર્ડ થઈ ગઈ છે, તો એ ટોટલ આપણે કરી શકીએ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, ડેબિટ સાઇડનો તમે ટોટલ કરી નાખો છો, એમાંથી ક્રેડિટ સાઇડની અમાઉન્ટ છે માઇનસ કરો છો. વિચ અમાઉન્ટ? સેલ ઓફ મટીરિયલ, લોસ ઓન સેલ ઓફ મટીરિયલ, મટીરિયલ રિટર્ન એન્ડ લોસ ઓફ મટીરિયલ ડ્યુ ટુ થેફ્ટ, મટીરિયલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એન્ડ પ્લાન્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. રાઈટ? ઇન શોર્ટ, ક્રેડિટ સાઇડની બધી અમાઉન્ટ ત્યાંથી શું કરો છો? માઇનસ. So go in your working note part, write down working note number 2. Give the heading working note number 2. Find out the value of certified and uncertified work. આપણે એ જ જોઈએ છે, રાઈટ? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? સી ઓવર હિયર. પહેલા તો વર્કિંગ નોટને હેડિંગ આપી દેજો કે આ બંનેની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. Write down in the next line. Here both certified work and uncertified work are missing. So first find out that total of debit side minus total of credit side. તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ આપણે કરેલ છે how much? 11,40,000 rupees minus total of credit side જે થશે 1,50,000 rupees. A minus કરો students. So the amount will come 9,90,000 rupees. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે અમાઉન્ટનો આ ડિફરન્સ આવે છે 9,90,000, એ અમાઉન્ટ કઈ હશે? આપણા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં બે જ વેલ્યુ મિસિંગ છે હવે, એક સર્ટિફાઈડ વર્ક એન્ડ એક અનસર્ટિફાઈડ વર્ક. સો આ બંનેને પ્લસ કરો, આ બંનેનો ટોટલ છે એ જ થતો હશે 9,90,000. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. તો આ 9,90,000 એમાં સર્ટિફાઈડ એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ. નાઉ વી વિલ અઝ્યુમ ધ ડેટા. હવે આપણે ડેટા છે અઝ્યુમ કરીએ. સપોઝ ધ સર્ટિફાઈડ વર્ક ઇક્વલ ટુ ₹100. તમે સર્ટિફાઈડ વર્ક અઝ્યુમ કરો છો, રાઈટ? કેટલું? 100 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચનમાં તમને લાસ્ટ સેકન્ડ લાઈન આપેલ છે, રીડ કરો. અમાઉન્ટ ઓફ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક is 10% of certified work. સર્ટિફાઈડ વર્ક છે અનસર્ટિફાઈડ વર્ક છે એ સર્ટિફાઈડ વર્કના 10% છે. જો હું સર્ટિફાઈડ વર્ક 100 રૂપીસ અઝ્યુમ કરું છું, તો અનસર્ટિફાઈડ વર્ક એમના 10%. દેટ મીન્સ 100ના 10%. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 100ના 10% કેટલા થશે? 10 રૂપીસ જ થશે, રાઈટ? તો અહીંયા એ જ અઝ્યુમ કરું છું. ઓકે, ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે? સો ટોટલ બંનેનો કેટલો થશે? સર્ટિફાઈડ વર્ક 100 પ્લસ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક 10 રૂપીસ. સો ટોટલ 110, રાઈટ? હવે તમે ડિરેક્ટલી આ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશો. સો સર્ટિફાઈડ વર્ક ઇક્વલ ટુ, કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? તમને બંનેનો ટોટલ અહીંયા મળે છે 9,90,000, રાઈટ? તમારે પહેલા જોઈએ છે સર્ટિફાઈડ વર્ક. તો સર્ટિફાઈડ વર્ક અહીંયા તમે કેટલું અઝ્યુમ કરો છો? 100 રૂપીસ. સો ટોટલ મલ્ટીપ્લાય સર્ટિફાઈડ વર્ક 100 ડિવાઈડ બાય બંનેનો ટોટલ અહીંયા કેટલો છે? 110. એ રીતે ડિવાઈડ કરો છો, રાઈટ? સો સર્ટિફાઈડ વર્ક વિલ કમ 9 લાખ રૂપીસ. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે? એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંનેનો ટોટલ કેટલો છે? 9,90,000 મલ્ટીપ્લાય અનસર્ટિફાઈડ વર્ક મીન્સ હિયર યુ હેવ અઝ્યુમ્ડ 10 રૂપીસ. So multiply 10 upon બંનેનો ટોટલ 110. So uncertified work will come 90,000 rupees. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? પહેલા તો તમારા ક્વેશ્ચનમાં બંનેનો એકચ્યુઅલમાં ટોટલ કેટલો થશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો. નેક્સ્ટ પછી તમે 100 અઝ્યુમ કર્યા અને એ રીતે ટોટલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું અને પછી ડાયરેક્ટલી ઇક્વેશન છે મૂકો છો. એટલે એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ,
તમે સર્ટિફાઈડ અને અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધા છે. તો હવે એની ઇફેક્ટ આપશો. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. હેડિંગ તમે આપેલ છે ત્યાં જ લખો સર્ટિફાઈડ વર્ક 9 લાખ રૂપીસ એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક 90,000 રૂપીસ. હવે કોઈ વેલ્યુ છે મિસિંગ છે નહીં. સો મેક અ ટોટલ ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ એમનો ટોટલ થશે 11,05,000 રૂપીસ. રાઈટ. અને ટોટલ તો બંને સાઈડનો આપણે લખેલ જ છે 11,40,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. ઇન શોર્ટ આપણા માટે મિસિંગ વેલ્યુ એ કઈ છે અહીંયા? સર્ટિફાઈડ એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક, જે તમારે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રહેશે. રાઈટ. ઓકે, બંને માટે અહીંયા લખું છું વર્કિંગ નોટ નંબર 2, જેથી કરીને આઈડિયા આવે કે આ બંને વેલ્યુ કઈ રીતે આવે છે. ચલો, ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાવ તમારું કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ રેડી છે સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ વી વિલ પ્રિપેર ધ નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ, ધેટ ઇઝ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. ચલો પહેલા તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. આ ક્વેશ્ચનમાં તમને સર્ટિફાઈડ અને અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને નથી આપેલા, બટ તમને પ્રોફિટ છે આપેલો છે પીએનએલ અકાઉન્ટનો. તો એના બેઝિસ પરથી આપણે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનો પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું અને લાસ્ટમાં એ બેઝિસ પર સર્ટિફાઈડ એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક બંને ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. Next, we will prepare the work in progress account. As usual, there are two sides, debit and credit, and on each side, two columns, particulars and rupees. હવે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ બનાવવું એકદમ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ્સ. કઈ રીતે પ્રિપેર કરશો? તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં તમે ડેબિટ સાઇડ ક્યાંય લખેલ છે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ? યસ, તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ અહીંયા લાસ્ટમાં તમે જે પ્રોફિટ અમુક મળે છે એનો એક પોર્શન ટ્રાન્સફર ક્યાં કરતા હતા? વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ, જેને તમે કહેતા રિઝર્વડ પ્રોફિટ. તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં એ ડેબિટ સાઇડ છે, તો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટમાં એ ક્યાં આવશે? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ રિઝર્વડ પ્રોફિટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. હાઉ મચ? અમાઉન્ટ ઇઝ 1,12,000 rupees. Right? And credit side in your contract account, તમે ક્યાંય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ રેકોર્ડ કરતા? યસ. ઇન ક્રેડિટ સાઇડ તમે હેડિંગ આપતા બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અને આ બધા બેલેન્સીસ છે એમાં રેકોર્ડ કરતા, કે કોઈ પણ મટીરિયલ હોય કે અસેટ્સ હોય તો એમના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ એન્ડ સર્ટિફાઈડ એન્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક રેકોર્ડ કરતા. તો એમનું ટોટલ જે છે 11,05,000 રૂપીસ એ તમે ટ્રાન્સફર કરતા વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસમાં. એ અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ છે, તો તમારા વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટમાં એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ડેબિટ સાઇડ ટુ રાઇટ ડાઉન ટુ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ઇન અમાઉન્ટ 11,05,000 રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? છે ઇઝી. તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાંથી જ આ બેલેન્સ છે એ ટ્રાન્સફર કરવાની છે. નાવ ક્લોઝ ધી વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ. બંને સાઈડમાંથી ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે વધુ છે સ્ટુડન્ટ્સ. So write down the total on both the side, and credit side minus કરતા બેલેન્સ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ 9,93,000 રૂપીસ. આ બેલેન્સ તમારે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે? રાઇટ ડાઉન બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. આ બેલેન્સ તમારે નેક્સ્ટ યર તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં કેરી ફોરવર્ડ કરવાની થશે. ચલો આ સમજાય છે? આ જે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે, સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ છે કે અમાઉન્ટ છે, એ નેક્સ્ટ યર તમારે કેરી ફોરવર્ડ થવાની થશે. રાઈટ. તો જે બેલેન્સ વધે છે સ્ટુડન્ટ્સ ક્રેડિટ સાઇડ એ તમે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરશો? ટુ ધ નેક્સ્ટ યર. આ રીતે તમારે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું થશે. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચન છે એ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્વેશ્ચનમાં અલગ શું છે? હિયર યુ કેન સી. રાઈટ. ફર્સ્ટ પ્રિપેર ધી કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ. પહેલા તો કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો. નેક્સ્ટ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ એન્ડ ડુ ધ નેસેસરી વર્કિંગ નોટ્સ. વર્કિંગ નોટ્સ છે પ્રિપેર કરો છો. ઓકે, આ વર્કિંગ નોટ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી.
line સુધી ખ્યાલ આવે. So here with this, we are ending up our this session. Thank you very much. Have a nice day.